పాక్ మధ్య యుద్ధాన్ని తానే ఆపానని ఇప్పటికే చాలాసార్లు ప్రకటించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గారు. ఇప్పుడు తాను భారత్ పాక్ మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపలేదని ప్రకటించారు. కేవలం తాను కాల్పుల విరమణకు 2 దేశాలను ఒప్పించానని చెప్పారు. యుద్ధం వద్దు, వ్యాపారం చేద్దామంటూ తాను చేసిన ప్రతిపాదనను భారత్ పాక్ అంగీకరించాయని ట్రంప్ వివరించారు. కాగా భారత్ పాక్ యుద్ధంపై మూడో దేశం జోక్యం అవసరం లేదని భారత్ ఇప్పటికే కౌంటర్ వేసింది. భారత్ పాక్ మధ్య యుద్ధాన్ని తానే ఆపానని ఇప్పటికే చాలాసార్లు ప్రకటించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గారు. ఇప్పుడు తాను భారత్ పాక్ మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపలేదని ప్రకటించారు. కేవలం తాను కాల్పుల విరమణకు 2 దేశాలను ఒప్పించానని చెప్పారు. యుద్ధం వద్దు, వ్యాపారం చేద్దామంటూ తాను చేసిన ప్రతిపాదనను భారత్ పాక్ అంగీకరించాయని ట్రంప్ వివరించారు. కాగా భారత్ పాక్ యుద్ధంపై మూడో దేశం జోక్యం అవసరం లేదని భారత్ ఇప్పటికే కౌంటర్ వేసింది. I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. But I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. But I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. But I don't want to say I did, but I sure as
పాకిస్తాన్ టెర్రర్ క్యాంప్స్ ను మూసివేయాల్సిందేనన్నారు కేంద్ర మంత్రి జైశంకర్. ఉగ్రవాదాన్ని ఆపే వరకు సింధు నదీ జలాల ఒప్పందం రద్దు కొనసాగుతోందన్నారు. ఇక పీఓకే పైనే భారత్ పాక్ చర్చలని, భారత భూభాగాన్ని ఆక్రమించుకున్న అంశంపై అయితేనే చర్చలకు సిద్ధమన్నారు. కాల్పుల విరమణ ఎవరు కోరుకున్నారో అందరికీ తెలుసన్నారు ఆయన. భారత్ పాక్ మధ్య సమస్యల పరిష్కారానికి థర్డ్ పార్టీ జోక్యం అవసరం లేదన్నారు కేంద్ర మంత్రి జైశంకర్. పాకిస్తాన్ టెర్రర్ క్యాంప్స్ ను మూసివేయాల్సిందేనన్నారు కేంద్ర మంత్రి జైశంకర్. ఉగ్రవాదాన్ని ఆపే వరకు సింధు నదీ జలాల ఒప్పందం రద్దు కొనసాగుతోందన్నారు. ఇక పీఓకే పైనే భారత్ పాక్ చర్చలని, భారత భూభాగాన్ని ఆక్రమించుకున్న అంశంపై అయితేనే చర్చలకు సిద్ధమన్నారు. కాల్పుల విరమణ ఎవరు కోరుకున్నారో అందరికీ తెలుసన్నారు ఆయన. భారత్ పాక్ మధ్య సమస్యల పరిష్కారానికి థర్డ్ పార్టీ జోక్యం అవసరం లేదన్నారు కేంద్ర మంత్రి జైశంకర్. పాకిస్తాన్ అణ్వాయుధాలను నిర్వహించే సామర్థ్యాన్ని ప్రశ్నించారు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. భారత సైన్యం లక్ష్యం స్పష్టమైనది, ప్రపంచానికి తెలుసన్నారు ఆయన. లక్ష్యాన్ని ఛేదించినప్పుడు కలిగే భయం సామాన్యంగా ఉండదన్నారు. ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా భారతదేశం చేసిన ప్రకంపనలు పాకిస్తాన్ను షేక్ చేస్తున్నాయన్నారు. పాకిస్తాన్ అణ్వాయుధ బ్లాక్మెయిల్ను కూడా మనం పట్టించుకోలేదనే విషయం వాస్తవమని, ఈ విషయాన్ని గ్రహించాలన్నారు. उन्होंने अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ, उनकी मैं स्मृति को नमन करता हूँ। और साथ ही पहलगाम में जो निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी भी स्मृति को मैं नमन करता हूँ। मैं हमारे घायल सैनिकों के साहस को भी नमन करता हूँ और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। मेरे दोस्तों, इन विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आज आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है, उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूँ, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूँ। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथियों, आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूँ जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूँ उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा, आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। और देशवासियों का संदेश लाया हूँ। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है।
हम इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद का समूल नाश करेंगे ताकि कल को कोई भारत की संप्रभुता के खिलाफ आंख उठाने की हिमाकत न कर सके। పొట్టోన్ని పొడుగోడు కొడితే పొడుగోడిని పోషమ్మ కొట్టినట్టుగా తయారైంది టర్కీ పరిస్థితి. భారత్కు వ్యతిరేకంగా చేసిన సహాయాన్ని మరిచిన తుర్కియా దాయాది పాకిస్తాన్కు అడుగులకు మడుగులొత్తుతుంది. ఇస్లామిక్ రాజ్యాలు ఒక్కటన్నట్టుగా బిహేవ్ చేశాయి. ఆఖరికి చేయందించిన సాయాన్ని మరిచిన ఆ టర్కీ తన ఆయుధాలతో సాయం చేసిన చేతులని నరికేయాలనుకుంది. కానీ ప్రకృతి ప్రకోపానికి గురికాక తప్పలేదు. భారీ భూకంపంతో టర్కీ వణికిపోయింది. టర్కీలోని సెంట్రల్ అనటోలియా ప్రాంతంలోని కొన్యా ప్రావిన్స్ లో భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేల్ పై తీవ్రత 5.2గా నమోదైంది. ప్రజలు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. భూకంపం కారణంగా ప్రాణ నష్టం జరిగింది. కులుకు ఈశాన్యంగా 14 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంపం సంభవించింది. రెస్క్యూ బృందాలు రంగంలోకి దిగి క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులను పరిశీలిస్తున్నాయని స్థానిక విపత్తు నిర్వహణ విభాగం AFADA వెల్లడించింది. యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియోలాజికల్ సర్వే ప్రకారం స్థానిక కాలమానం ప్రకారం 1.51 గంటల సమయంలో 78 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంపం సంభవించింది. కైరో, ఈజిప్ట్, ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్, టర్కీ, జోర్డాన్లలో కూడా ప్రకంపనలు సంభవించాయి. గ్రీస్లోని ఫ్రై సమీపంలో 6.1 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించిన తర్వాత ఇది జరిగింది. ప్రపంచంలో అత్యంత ఎక్కువ భూకంపాలు సంభవించే దేశాల్లో తుర్కియే ఒకటి. 2023 ఫిబ్రవరిలో సంభవించిన భూకంపం సిరియాలలో వినాశనం సృష్టించింది. వేలాది భవనాలు నేలమట్టమయ్యాయి. కేవలం తుర్కియాలోనే 59,000 మంది మృత్యువాత పడగా సిరియాలో దాదాపు 8,000 మంది మరణించారు. ఇండియాకు వ్యతిరేకంగా పాకిస్తాన్కు సపోర్ట్ చేసిన టర్కీకి తగిన శాస్త్రం జరిగిందంటున్నారు నెటిజన్లు. మొదటి నుండి పాకిస్తాన్కు వత్తాసు పలుకుతూ ఇండియాపై కక్ష పెట్టుకుంది. పాక్ పీఎం తమకు ఆత్మీయ స్నేహితుడంటూ టర్కీ ప్రెసిడెంట్ ఎర్డోగాన్ చేసిన కామెంట్స్ వేడి చల్లారక ముందే ప్రకృతి పగబట్టింది. భూకంప విధ్వంసంతో అతలాకుతలం చేసింది. దీంతో భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినట్టుగా ఎవరు చేసిన కర్మను వారే అనుభవించాలనే ట్యాగ్ లైన్ జోడించి టర్కీపై సెటైర్లు వేస్తున్నారు.
ఇటీవలి కాలంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన పలు తీర్పులను ద్రౌపది ముర్ము తీవ్రంగా ఖండించారు. తమిళనాడు ప్రభుత్వం వర్సెస్ గవర్నర్ కేసులో రాష్ట్ర బిల్లులపై గవర్నర్ రాష్ట్రపతి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి గడువు విధిస్తూ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా గవర్నర్తో పాటు రాష్ట్రపతికి గడువు విధించడంపై ముర్ము స్పందించారు. రాజ్యాంగంలో అలాంటి నిబంధనేమీ లేనప్పుడు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఎలా ఇచ్చిందని ప్రశ్నించారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 200 గవర్నర్ అధికారాలను, బిల్లులను ఆమోదం తెలపడం లేదా నిలిపివేయడం, రాష్ట్రపతి పరిశీలన కోసం బిల్లును రిజర్వ్ చేయడం వంటి విధానాలను వివరిస్తుందని రాష్ట్రపతి హైలైట్ చేశారు. అయితే ఈ రాజ్యాంగ ఎంపికలను ఉపయోగించుకోవడానికి గవర్నర్కు ఎలాంటి గడువును ఆర్టికల్ 200లో చెప్పలేదని అన్నారు. హెచ్సియు కంచగచ్చిబౌలి భూముల విషయంలో సుప్రీంకోర్టు సీరియస్ అయింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై సీజీఐ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. సీజీఐగా జస్టిస్ గవాయ్ బాధ్యతలు చేపట్టాక తొలి విచారణ చేపట్టారు. కంచగచ్చిబౌలి అటవీ ప్రాంతం పునరుద్ధరించకపోతే సీఎస్ అధికారులను జైలుకు పంపిస్తామని ధర్మాసనం తెలిపింది. సెలవుల సమయంలో ఎందుకు చెట్లు తొలగించారని ప్రశ్నించింది. వేల చెట్లు అక్రమంగా కొట్టేశారు, అవన్నీ త్వరగా పునరుద్ధరణ చేయాలని ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణ జూలై 23కి వాయిదా వేసింది. తెలంగాణలోని కాళేశ్వరంలో సరస్వతి నది పుష్కరాలు అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రాణహిత నదులతో పాటు అంతర్వాహినిగా ప్రవహించే సరస్వతి నది కలిసే త్రివేణి సంగమం వద్ద పుష్కర వేడుకలు ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకున్నాయి. సీఎం రేవంత్ మంత్రులు పుష్కరాల్లో పాల్గొన్నారు. సీఎం రేవంత్ తదితరులు పవిత్ర త్రివేణి సంగమంలో పుష్కర స్నానం ఆచరించారు. అనంతరం నదీమ తల్లికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి హారతి సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో నూతనంగా ప్రతిష్ఠించిన 10 అడుగుల సరస్వతి దేవి విగ్రహాన్ని, భక్తుల సౌకర్యార్థం నిర్మించిన 86 గదుల నూతన వసతి సముదాయాన్ని సీఎం ప్రారంభించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ పుష్కరాలు మొట్టమొదటిసారి రావడం జరిగింది. అటు ప్రాణహిత, గోదావరి, సరస్వతి నదుల త్రివేణి సంగమమే ఈ పుష్కరాలు. పుష్కర స్నానం చేస్తే మనం ఏవైనా తప్పులు చేస్తే వాటన్నిటిని కూడా ఇక్కడ ముక్తి లభిస్తుంది అని చెప్పి మన సాంప్రదాయం చెప్తుంది. నా హయంలోనే నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. ఈ సరస్వతి పుష్కరాలే కాదు, తొందరలోనే గోదావరి పుష్కరాలు, కృష్ణా పుష్కరాలు, సమ్మక్క సారలమ్మకు సంబంధించిన జాతర, ఇవన్నీ కూడా రాబోయే 3 సంవత్సరాలలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే అదృష్టం నాకు కలగడం నేను చాలా సంతోషంగా, అదొక ఆశీర్వాదంగా నేను భావిస్తున్నాను. దేశానికి నాయకత్వాన్ని అందించడమే కాదు, దేశాన్ని ఆర్థిక పదం వైపు ప్రపంచ దేశాలతో పోటీ పడే విధంగా ఒక బలమైన ఆర్థిక దేశంగా, ఈనాడు ప్రపంచంలోనే 4వ ఆర్థిక దేశంగా, తొందరలోనే 3వ దేశంగా అవతరించబోతున్న ఈ దేశానికి నాయకత్వం వహించిన పివి నరసింహారావు గారు ఈ ప్రాంతము, ఈ మంతని నుంచే శాసనసభ్యులుగా వారు ప్రజా జీవితంలో ఈ దేశానికి ఆదర్శవంతమైన వీర వనితలు పుట్టిన నేలపై తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు ఘోర అవమానం జరిగిందన్నారు మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆడబిడ్డల పరువు తీసిందన్నారు. తెలంగాణ ఆడబిడ్డలతో మిస్ వరల్డ్ పోటీదారుల కాళ్లు కడిగించడం, టవల్తో తుడిపించడం దుర్మార్గమైన చర్య అన్నారు. యావత్ మహిళా లోకానికి ఈ ప్రభుత్వం క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
వరంగల్లో మిస్ వరల్డ్ పోటీదారుల కాళ్లు కడగడంపై వివాదం చెలరేగింది. ఈ అంశంపై కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. గతంలో ప్రజలతో కలెక్టర్లతో కాళ్లు మొక్కించుకున్న విషయం గుర్తులేదా అంటూ కౌంటర్ ఇచ్చారు మంత్రి సీతక్క. తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం గురించి మాట్లాడే అర్హత బీఆర్ఎస్ కు లేదన్నారు. అక్కడ అద్భుతంగా సక్సెస్ అయిందని కళ్ళల్లో బీఆర్ఎస్ నాయకులు నిప్పులు పోసుకొని ఎక్కడ ఏం దొరుకుతా అని కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు బీకే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ వంక తోక పట్టుకొని తిరిగినటువంటి గత బీఆర్ఎస్ నాయకుడు మరి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఈ వంక ఆ వంకలు వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలాంటి సంస్కృతిని సాంప్రదాయాన్ని పాటించిరో ఒకసారి గుండెల మీద చేసుకొని చెప్పాలి. ఈ రోజు నిన్న జరిగినటువంటి సంఘటనలో 33 మంది కంటెస్టెంట్స్ వస్తే 32 మంది వాళ్ళ కాళ్ళు వాళ్ళు కడుక్కొని మరి గుళ్ళోకు రావడం జరిగింది. ఇవాళ మన ఇళ్లలోకి గాని గుళ్ళల్లోకి గాని ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు కాళ్ళను శుభ్రం చేసుకొని రావడం మన సాంప్రదాయం. ముఖ్యంగా గిరిజన ప్రాంతాల్లో కాళ్లకు నీళ్లు ఇవ్వడం, కాళ్ళు కడుక్కున్నాక ఇళ్లలోకి రావడం మా సాంప్రదాయం. ఆ సాంప్రదాయాన్ని మేము పాటించడం జరిగింది. అందులో ఒక్క అమ్మాయి ఎవరో ఆమె ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక అమ్మాయి కాళ్లకు నీళ్లు పోసి ఏదో చేస్తే అది తెలంగాణ ప్రభుత్వమే చేసిందని నుంచి వచ్చినటువంటి అమ్మాయి తను అత్యుత్సాహంతో ఆమె చేసిన పనికి ప్రభుత్వం అనడానికి సిగ్గనిపించట్లే మీకు? ప్రభుత్వం చేసిందా? మీరు ఎంతో మంది సినిమా యాక్టర్లతోటి ఆ యాక్టర్లు ఈ యాక్టర్లు ఈ వెంకలు ఆ వెంకలు ఆ వంకలు ఈ వెంకలతోటి వాళ్ళ కోసం హైదరాబాద్ నంతా ఏదోదో చేసినప్పుడు గుర్తుకు రాలే మీకు తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం? అక్కడ అద్భుతంగా సక్సెస్ అయిందని కళ్ళల్లో బీఆర్ఎస్ చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో ఎస్ఐపిబి సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. సుమారు 33,000 కోట్లకు పైగా విలువైన 19 పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించింది. ఎనర్జీ, టూరిజం, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు రానున్నాయి. వీటి ద్వారా సుమారు 35,000 మందికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు దక్కుతాయని చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రధాని మోడీ దేశానికి చేస్తున్న అభివృద్ధిని చూసి ఎంతో మంది బీజేపీలో చేరుతున్నారన్నారు. ఆ పార్టీ ఏపీ చీఫ్ ఎంపీ పురంధేశ్వరి పలువురికి బీజేపీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. కండువానే కాదు, కండువాతో పాటు బాధ్యతలు కూడా ఉంటాయన్నారు. గతంలో కంటే ఇండియా అభివృద్ధి జరుగుతోందని, అమెరికా కంటే ఇండియాలో ఎక్కువ అవకాశాలున్నాయన్నారు. దేశంలో గతంలో కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ గ్రోత్ కనిపిస్తుందన్నారు. ఇవాళ పాకిస్తాన్ లేఖ రాసింది, వరల్డ్ బ్యాంక్ కి రాసింది, యుఎన్ కి రాసింది, మన భారత ప్రభుత్వానికి రాసింది. మాకు అక్కడ నీళ్లు లేకపోతే మేము వ్యవసాయం చేయలేకపోతున్నాము, మేము కటకట్లాడుతున్నాము, మాకు నీళ్లు విడుదల చేయండి అని చెప్పారు. కానీ మోడీ గారు చెప్పిన మాట మాత్రం ఒకటే, మీరు పాక్ ఆక్యుపైడ్ కశ్మీర్ మీద మాట్లాడతాను అంటే మీరు ముందుకు రండి. అదే విధంగా ఉగ్రవాదాన్ని మేము పరిసమాప్తం చేస్తాము అని అంటే మేము చర్చలకి సన్నద్ధం. కానీ ఇటువంటి అర్జీలతో వచ్చినట్లయితే మేము సన్నద్ధంగా లేవని చెప్పి గట్టిగా మోడీ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా చూసినట్లయితే ఏవైతే విలువలు ఆనాడు అహల్యబాయ్ హోల్కర్ గారు ఒక నిదర్శనంగా నిలబడ్డారో ఇవాళ వాటిని కొనసాగిస్తూ నరేంద్ర మోడీ గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఆ విలువలు నిలబడుతుంది, కట్టుబడి ఉన్నది అని చెప్పి మీ మాధ్యమంగా అందరికీ తెలియజేస్తూ ఇవాళ అహల్యబాయ్ హోల్కర్ గారి ఈ జీవన ప్రస్థానాన్ని దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ తెలియజేయాలనేటువంటి భావనతోటి ఇవాళ ఒక కార్యశాల నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. కనుక మీరందరూ కూడా ఈ విషయాలన్నింటినీ ప్రజలకి చేరువ చేస్తారని, అదేవిధంగా భారత సైనికులకి మా యొక్క సంఘీభావం తెలియజేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీ తిరంగా యాత్ర నిర్వహించడం జరుగుతుంది. 3 ట్రిబ్యూటరీస్ కూడా మనం ఆపేశాము. ఇవాళ పాకిస్తాన్ లేఖ రాసి